ओम नमः शिवाय दर्शक बंधु आज आपण समस्त को एक सुंदर वीडियो रे स्वागत करुच्ची। आज आमे जानिबा अक्षय तृतीयार विशेष महत्व। अक्षय तृतीया दिन केउ काम कले मां लक्ष्मी सदा सर्वदा आपण को ऊपर कृपा दृष्टि बजाय रखिबे। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया 2024 मसीहार मे मास 10 तारिख अर्थात शुक्रवार दिन पड़ुची। प्रत्येक मासर शुक्ल पक्षारे तो तृतीया तिथि आसी थाए, किंतु बैशाख मासरे अक्षय तृतीया अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। सबु मास मानक ठारू बैशाख मासर पुण्य अर्जन करिबा विशेष महत्व अटे। अक्षय तृतीया रे आपण जेउ कार्य करिवे ताहा अक्षय होई रहिबो, अर्थात ताहा केबे मध्य क्षय हेबो नाही किंबा सरिबो नाही, ताहा बढ़ी होई चलिबो। दर्शक बंधु अक्षय तृतीयार विशेष महत्व को टिके संक्षेप रे बुझी नबा। तापर जानिबा जे केउ जिनिस आपण घर को आनिले किंबा अक्षय तृतीया दिन आपण केउ काम कले धर्म एवं मां लक्ष्मी कृपा मध्य पाई परिबे। आपण धर्म रे मध्य रहिबे, भगवान कृपा दृष्टि मध्य पाइबे एवं तत्सहित लक्ष्मी नारायण आपण को ऊपर सदा सर्वदा आशीर्वाद बजाय रहिबो। तेणु आपण मानको अनुरोध की जदि सतरे निज घरे लक्ष्मी नारायण बास रखिया पई चाहुचंती, किछि धर्म अर्जन करिवा पई चाहुचंती, निहाती वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मोर अनुरोध आपण मानकर एही वीडियोटी निश्चय काम रे आसीबो, तेणु निश्चय निज सांग मानक सहित शेयर करंतु। जदि आपण माने नुआ करी मो वीडियो को आसुचंती, वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। जानिचंती दर्शक बंधु अक्षय तृतीया रे आपण समस्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष एही चारोटी जिनिस आपण गोटे दिन रे पाई परिबे। एही दिनर एक विशेष महत्व रहिछि। एही दिन रे जदि आपण गोटे ग्लास पानी मध्य गरीब हुअंतु किंबा रास्ता रे जाउथबा कोनोसी बाटई हुअंतु, जदि आपण गोटे ग्लास पानी देइचंती तेबे भगवान आपणकर केते जे पाप को नष्ट करदेबे आपण कल्पना मध्य करि नथिबे। समस्ते तो टंका पछरे दौड़ी थांती जे अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले आपण स्थायी लक्ष्मीर बास होई परिबे। दर्शक बंधु जदि आपणकर पापर भार कमी नथिबो, जदि आपणकर पाप क्षय न हेबो, तेबे आपण किपरि मां लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। जदि आपणक घर अलक्ष्मी दूर न हेबे, तेबे किपरि आपण मां लक्ष्मी को आपणक घर को अक्षय तृतीया दिन आनी परिबे। दर्शक बंधु प्रथमे आपण एया बुझिबा पई चेष्टा करंतु जे आपण किपरि धर्म पथरे चलिबे। अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले भगवानकर कृपा दृष्टि पाई परिबे, आपणकर पाप नष्ट हबो। पाप नष्ट हेले जाई तुम घरर आर्थिक स्थिति मजबूत हबो, परिवारर समस्त सदस्य मानकर मंगल हेबो। प्रथमे धर्म कामरे निजको नियोजित करंतु। अक्षय तृतीया दिन कौन करिवे? अक्षय तृतीया दिन मां लक्ष्मी नारायण विशेष महत्व रही। जदि आपण लक्ष्मी नारायण फोटो किंबा मूर्ति को निज घरे रखिचंती विशेष रूप से पूजा करंतु। एवं जदि आपण घरे शालग्राम मूर्ति रखुचंती तेबे एही दिन शालग्राम को विशेष रूप से पूजा करी निज शक्ति मुताबक किछि घरे प्रसाद निर्माण करी भोजन लगाई दियंतु। दर्शक बंधु एही दिन आपण जदि गोटे थर राम नाम जप करिवे, एहा आपणकर बहुत पाप को क्षय दब। एही दिनर महत्व को बुझिबा पई चेष्टा करंतु। अक्षय तृतीया काहे कि नाम दिया जायथिला अक्षय तृतीया, अर्थात एही दिन आपण जहा भी करिवे एहा केबे मर्त्य क्षय होबो नाही, सदा सर्वदा अक्षय होई रहिबो। तेणु एही दिन रे जदि पारुचंती निजर सामर्थ्य अनुଯାयी किछि गरीबों को दान करंतु। जनातरे हो किंबा अजानतरे हो मनीष द्वारा तो बहुत भूल हो जाय थाए। तेणु जदि आपण एही नियम को मानि नेबे, आपण को घरर प्रत्येक सदस्यों को हाथरू किछि चावल को छुआई किंबा गोटे छंचा निर्माण करी छंचा को तैयारी करी। और छंचार अर्थ एया
ଯେଉଁଠାରେ କି ଚାଉଳ ଡାଲି କିଛି ପନିପରିବା ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣା ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଜଳ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଣିର ଘଡା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଭୋକିଲା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ କରି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତ ଜଳ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ଦାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୋଉଟା ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 86 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛେ, ଆଜି ଅଛେ କାଲି କି ନଥିବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଜାଣିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କାହିଁକି କରିବେନି? ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ମାଙ୍କର କୃପା ସବୁଦିନ ପାଇପାରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ବାସ କରିପାରିନଥିବେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣ ନଥିବେ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ହଉ, ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ହଉ, ଅଁଳା ଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଠାକୁର ଘର ହଉ, କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁନି, ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯଥାଚିତ ସେବା ହଉଥିବ, ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିବ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁଠି ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଦର କରାଯାଏ, ସେଠି ମହାଦେବ ବି ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ କିଛି ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ରୂପାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ ଚିନି, ଗହମ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଏହି ସବୁର ଜିନିଷ ଆଣିବେ ଯେପରି ବର୍ଷ ସାରା ଏହା ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କରି ଯଦି ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଣି ନିଜ ଠାକୁର ଘରରେ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଠାକୁର ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ନଡ଼ିଆକୁ ରଙ୍ଗ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଭୂମି ପୂଜନ ଏବଂ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ
ବୈଶାଖ ମାସ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏହି ଦିନର ଏତେ ମହତ୍ଵ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ ଏହି ଦିନ କରିଥିବ ତାକୁ ସେପରି ଫଳ ମିଳିବ। ଜଣେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ତେବେ ତାର ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ଭଗବାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆର ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯୋନିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେପରି ଆପଣ ଭୁଲ କର୍ମ ନ କରିବେ, ପାପୀ ନ ହେବେ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆର ଜନ୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଲ ମିଳିବ, ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସକଳ ମନସ୍କାମନା ତଥା ଧନର ଆଗମନର ସରଳ ସୂତ୍ର। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ଦିନରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ କି ଲୁଣ ପଡିବନି, ଏହି କ୍ଷୀରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି ଦିନ ଗାଧୋଇ ଦେଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସେହି କୋଟରୀରୁ କ୍ଷୀରି ଆଣି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଭୋଗକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ତତ୍ ସହିତ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ୍ର ପାଠ କରିବେ, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଘର ସଫା ସୁତୁରା ନଥିବ, ନିଜ ଘରର ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନଥିବ, ତେବେ ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ, ଆମକୁ ଏଇଆ ଲାଗେ ଯେ ତା ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେବଳ ସେହି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ, ଆଦର୍ଶ, ସଂସ୍କାର ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ପାଖରେ ଯଦି ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଧନ ଆଗମନର ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।